जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत जनावि जगन्नाथ एजुकेशन क्लासेस को। आज आम नवम श्रेणी विज्ञान जीव विज्ञान गोटे विषय आलोचना करवा जोटा कि जैव विविधता बायोडायवर्सिटी विषय आलोचना करवा। ताहले आमे समय नष्ट न करी आरंभ करवा क्लासटा को। तेणुक समस्त को निवेदन करुछि कि जदि प्रथम करी समस्ते देखुं वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करंतु। आपण माने सब्सक्राइब करूना मते जना किंतु करंतु भाई, आपण सपोर्ट ही आम पाई मूल्यवान। ताहले डेरी न करी आरंभ करवा सेक्शन को बा क्लास को। कौन लिखा अछि देख। जैव विविधता कहले कौन? जैव विविधता कहले कि बायोडायवर्सिटी आम क्या कहवा? बायोडायवर्सिटी कहले पिला माने तुमे केबे लक्ष्य करिछ कि आमे परिवेश रे थिबा जीव मानक मध्य केतेक सामंजस्य अथवा विविधता रही। आमे जो विश्व रे रहूछु, जो जीव जगत रे रहूछु, से जीव जगत रे विभिन्न डिफरेंसटा अछि। लोक मानकर मध्य रे विविधता देखिबाकू आमे डिफरेंस जहाँ को कहू, से डिफरेंसटा समस्त पाखरे किछि ना किछि रही। तो एठारे प्रत्येक जीव बा श्रेणी हेउ बा उद्भिद गोटे अन्य ठारू अलगा। आमे कौन ना कहूँ जीव हो, प्राणी हो कि जेकोसी उद्भिद हो, से माने कौन परस्पर मध्य कौनसी ना कौनसी जिनिस रे से माने अलगा होई थांती। उदाहरण स्वरूप तुम सांग को तथा विचार को नियो, तुमर से किपरि भिन्न, तुम ठारू केते भिन्न बा कहा ठारू केते भिन्न। तुम दुहिंक मध्य उच्चता समान रहिबो कि ना? केबे भी तुम दुहि मध्य समान उच्चता रहिबो नाही। दुहिंकर नाक कान सब ठीक पूरा समान गढ़ा कि ना? से भी समान गढ़ा नुहे। तुम हाथ पापुली आकार सह तुम सांगर हाथ पापुली आकार देख, ताहा भी समान होई पारिबो नाही। ताकू आमे कोन कहू? विविधता बोली करे कहू, ताकू डिफरेंस बोली करे कहू। देखो विविधता कहले कौन? ताहले विविधता कहले आमर वर्तमान आमे आमको आमर सांग को जदि गोटे मांकड़ सहित तुलना करवा, ताहेले मनीष और मांकड़ मध्य गठनर किछि सामंजस्य और किछि पार्थक्य जना पड़िबो। जेतेबेले मोर सांग गोटे के एवं माकड़ गोटे संगे बा मांकड़ सहित जेतेबेले मु तुलना करबी, तार गठन, शरीर गठन एवं मो सांगर शरीर गठन मध्य अनेक पार्थक्य थिबो। तेबे आमे ओ आम सांग भितर रहिबा सामंजस्य अर्थात मनुष्य मध्य अनेक समानता, मनुष्य मांकड़ मध्य समानता असमानता मध्य अनेक देखिबाकू मिली पारे। सेहीपरि जदि गोटे गाई को एही तुलना प्रक्रिया रे जोड़ी देबा, ताहले देखिबा जे मनीष एवं मांकड़ भितरे थिबा सामंजस्य गाई तुलना रे बेस अधिक। कारण जेतेबेले मांकड़ एवं मनुष्य मध्य किछिटा डिफरेंस अछि आ कितिरा डिफरेंस नाही। गोटे गोटे एमिति अछि तार कैरेक्टर जोटा कि आम सहित मिसे। किंतु गाई को एवं मनुष्य को जेतेबेले आमे नबा गोटे डायवर्सिटी वासरे ताकू जेबे विविधता करबा, सामंजस्य करबा, ताहले आमको अनेक प्रकार कौन तुलना मिलबा मनुष्य आरु गाई भितरे। किंतु देसी गाई देखो कौन? देसी गाईटा जर्सी गाई भली देखा जाए कि? देसी आमर देसी गाईटे जर्सी गाई परी देखा जाए कि न? देखा जाए नहीं। समस्त गाई एका भली देखा जानती कि ना? से माने भी एका परी देखा जानती नहीं। आम देसी गाई गोठ भितरे थिबा जर्सी गाईटी को चिनी पारिबो कि? हाँ, ठीक भाव चिनी पार। कहीं जर्सी गाईटा टिके अलगा दिसे, तार रंग अलगा, तार चालीचरण अलगा। से घास खाए, ये नॉर्मल गाई भी घास खाए, आमर देसी गाई भी घास खाए, एमाने भी घास खाए, किंतु तांकर गठन रे किसी ना किसी भिन्नता थाए। सेतिपाई आमे ठीक भाव जानि पाऊ कोटा जर्सी गाई कोटा देसी गाई। एही चिन्हिबा पा आधार बा मापकाठीटी कौन हेबो? केतेक विशेष लक्षण कैरेक्टरिस्टिक द्वारा ही आमे विदेशी एवं जर्सी गाई को एक गोष्ठीभुक्त करि पारिबा एवं सेमानंक ठारू अलगा बोली विवेचना करिबा। मु कहूतिली ना, कैरेक्टर से कोनोसी ना कोनोसी गुण रे से भिन्न ही होइथिबो। तेणु करी आमे से गुण को देखि ही जानि पारिबा कि से गाईटा केते भिन्न आउ से जर्सी गाई ना देसी गाई बोली थिबार जानिबा। पृथ्वी पृष्ठरे थिबा असंख्य जीव मानक मध्यरु कले जना जाए जे
ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆକାର ଅତି ଛୋଟ। ଆମେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଜୀବ ବାସ କରନ୍ତି, ଛୋଟ ବଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବା ଅଣୁ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ବି ଛୋଟ ଆକୃତିର, ସେ ଖାଲି ଆଖିକି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ମାଇକ୍ରୋମିଟରରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। କ'ଣ ମାଇକ୍ରୋମିଟରରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି 1 ମାଇକ୍ରୋମିଟର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 10⁻⁶ ମିଟର। କିନ୍ତୁ ତିମି ଓ ରେଡ଼ଉଡ୍ ଗଛ ଭଳି ବୃହତ୍କାୟ ଜୀବମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପି ଆମେ ମିଟରରେ ପ୍ରକାଶ କରି ତାହା ଯଥାକ୍ରମେ ପ୍ରାୟ 30ରୁ 100 କହିଥାଉ। କ'ଣ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ କହିଲୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆମ ଆଖିକୁ ଯେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ କେଉଁଥିରେ ମାପିଥାଉ? ମାଇକ୍ରୋମିଟରରେ ମାପିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜନ୍ତୁ ଟିକେ ସମୁଦ୍ରର ଜନ୍ତୁ, ତିମି ମାଛ ତ ବହୁତ ବଡ଼, ସେଇଟାକୁ ହଉ କି ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷକୁ ହଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମାପବାର ଲାଗି ମିଟରର ସାହାଯ୍ୟ, ମିଟରର କଥା କହୁଛୁ, ମିଟର ବୋଲି ଆମେ ବିବେଚନା କରିଥାଉ। ଠିକ୍ ଜୀବମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଅସମାନତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେହିପରି ସେ ବିବିଧତା ତ ସମସ୍ତରେ ରହିଛି। କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହଉ, ଗୁଣରେ ହଉ, ଶରୀର ଗଠନରେ ହଉ ଏବଂ ଜୀବା ଆୟୁରେ ମଧ୍ୟ ବିବିଧତା ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଶାଗୁଆନ ବା ଟିକ୍ ଗଛ ପ୍ରାୟ 100ରୁ 150 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିପାରିବା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛି। କୋଲକାତାର ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନରେ ଥିବା ବଟବୃକ୍ଷ ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। କ'ଣ ନା କୋଲକାତାରେ ଗୋଟେ ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟେ ବଟବୃକ୍ଷ ଅଛି, ସେ 200 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜିଇଛି ବୋଲିକରି ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ସେହିପରି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଶା ଭଳି କେତେକ ପତଙ୍ଗର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେତେକ କଇଁଛ ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀଇପାରେ ବୋଲିକରି ଆମେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ସାଇନ୍ସରେ ଲେଖା ଅଛି। ଜୀବମାନଙ୍କର ଜୀବକାଳରେ ତାରତମ୍ୟ ଥିଲା ଭଳି ସେମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗର ହଉ, ଶରୀର ଗଠନରେ ହଉ କି ଯେ ପ୍ରକାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହଉ, ଗୁଣ ହଉ, ସବୁଥିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଏ। ସେପରି ଶୁଆର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ହେଲା ବେଳେ ମୟୂରର ପୁଚ୍ଛର ରଙ୍ଗ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ମୟୂର ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର, ଭଲ, ତାକୁ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ବାର୍ଡ଼ ବୋଲିକରି କହୁଛୁ। ଆମର ତାର ଆକର୍ଷଣ କରେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗରେ। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର କିଛି ନା କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରରେ ଅଛି। ବାଘର ଶରୀର ଥିବା ପଟା ଦାଗର ଅନ୍ୟ ପଟାନ୍ତର ନଥାଏ। ପୁଣି କେଉଁ ଫୁଲ ଗଛରେ ଫୁଲର ରଙ୍ଗ ଲାଲ ତ କାହାର ହଳଦିଆ ଅଥବା ଧଳା କିମ୍ବା ବାଇଗଣ ରଙ୍ଗର ବେରଙ୍ଗର ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ସହିତ ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ବିସ୍ମୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁକୁ ଦେଖିଛ? ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ଏହି 7ଟା ରଙ୍ଗ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେଉଁ ଫୁଲରେ ବସୁଛି ପ୍ରଜାପତିଗଣ, ସେ ପ୍ରଜାପତିର ରଙ୍ଗ ଅଲଗା, ସେ ଫୁଲର ରଙ୍ଗ ଅଲଗା। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଗୁଣ ଅଛି, କିଛି ନା କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଜୈବ ବିବିଧତା ବୋଲିକରି କହୁଛୁ। ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରକୃତିରେ ପରିବେଶରେ ଏହି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ପଷ୍ଟକ। ଅତଏବ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ୟ ଭିନ୍ନତାକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ସହାବସ୍ଥାନକୁ ଜାତ ବିବିଧତା ବା ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ବା ଜୈବ ବିବିଧତା ବା ଜୀବଜଗତର ବିବିଧତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା, ଯେଉଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶରୀର ଗଠନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ତ ସେଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଚାରକୁ ନେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହ, ସମସ୍ତଙ୍କର ରଙ୍ଗ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଗଠନ ସମାନ ନଥାଏ। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଜୈବ ବିବିଧତା ବା ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି, ଜୈବ ବିବିଧତା ବା ଜୀବଜଗତର ବିବିଧତା ବୋଲିକରି ଆମେ ତାକୁ କହିଥାଉ।
ଦେଖ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଯଥା ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ସମୁଦ୍ର, ମରୁଭୂମି ଓ ବରଫାକୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜୀବଜଗତରେ ବିବିଧତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଏହି ସବୁ ଜାଗାରେ ଜଙ୍ଗଲ ହେଉ, ପାହାଡ଼ ହେଉ, ପର୍ବତ ହେଉ, ନଦୀ ହେଉ, ହ୍ରଦ ହେଉ, ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଗଠନ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉ, ଏଇ ସମତଳ ଭୂମିରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଆମର ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼ ଅଛି, ଦୁଇଟା ହାତ ଅଛି, ଆଖି ଅଛି, ନାକ ଅଛି, କାନ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ପାଣିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗାଲି ଅଛି, କଣ୍ଟାଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ଶରୀର, ସେମାନେ ପହଁରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଲାଞ୍ଜର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାଉ, ଆମେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାଉ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଲକ୍ଷଣ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଥାଏ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେତେ ଡାଇଭର୍ସିଟି, ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ବୋଲି କହନ୍ତି ତାକୁ। ଆଉ କ'ଣ, ପରିବେଶରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ସେ ଏବେ ଜଳରେ ରହୁଥିବା, ଜଳର ପରିବେଶରେ ରହୁଥିବା ଜୀବ ଏବଂ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଡିଫରେନ୍ସଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରୁ ଏକାଠି ହୋଇ ବିଚାର କଲେ ଜୀବଜଗତର ବିବିଧତା ଯେ କେତେ ଯେ ବ୍ୟାପକ ସହଜରେ ଅନୁମେୟ, ଆମେ ତାହାକୁ ବିଚାର କଲେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ବାଘଜନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସମତଳ ଭୂମିରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଣିରେ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଚାରକୁ ନେବା, ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଯେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅତ୍ୟଧିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜୈବ ବିବିଧତା ବା ଜୀବଜଗତର ବିବିଧତା ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷର ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ପରିଣତି। କାରଣ ତାହା ଗୋଟେ ଯାହା ଆମେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ାକ, ସେଟା କ'ଣ ନା ବର୍ଷକର କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷର ଜୈବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ସେଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କେବଳ ଅନେକ ନୂତନ ଜାତିର ଜୀବ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନେକ ଜାତିର ଜୀବ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର କ୍ରମବଦ୍ଧ ଜନସଂଖ୍ୟା ସହିତ ପରିବେଶ ଅକ୍ଷୟ ଜୀବ ବିଲୁପ୍ତ ମୂଳ କାରଣ ହୋଇଥିବାର ମନେ ହୁଏ। କ'ଣ ନା, ଦେଖ କି ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଶରୀର ଗଠନରେ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଆଉ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଦେଖା ହିଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲା ନା, ତାଙ୍କର ଆଉ ବଂଶଜ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଡାଇନେସର ଆଗ କାଳରୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡାଇନେସର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଡାଇନେସର କିପରି ଥିଲା ଆମେ କେବଳ ବିଜ୍ଞାନରେ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲାଇବ୍ରେରୀର ବହିରେ ପଢ଼ି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଡାଇନେସର ଏମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ଦେଖିନାହୁଁ କିପରି ଦିଶୁଥିଲା। ଆମେ ଯେଉଁଟା ମୋବାଇଲରେ ହେଉ, ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ହେଉ, କୌଣସି ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁ ଯେ ଡାଇନେସରଟା ଏପରି ଥିଲା ବୋଲି ତାହା ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ କିପରି ଥିଲା ତାହା ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ। ଖାଲି ଜାଣିଛେ ଏତିକି ସେ ଏମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଥିଲା, ବହି ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିଛେ। ତ ସେମାନେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି। ବିଲୁପ୍ତ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏ ମନୁଷ୍ୟର କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଇଟା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ ଜୀବ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜାତିର ଜୀବ ଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। କେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି? ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷ ଜୀବ ବସବାସ କରନ୍ତି ବୋଲି। 15 ଲକ୍ଷର ଜାତିର ଜୀବ, 15 ଲକ୍ଷ ଜାତିର ଜୀବ ବାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ। ତାପରେ ଜୀବମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଚାର କରିବାକୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଏ। ତ ଯେଉଁ ଜୀବମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଆଉ କେଉଁ ଜୀବମାନଙ୍କ ଆମେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ କରିବା ଏବଂ ଟେବୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର
କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତାଙ୍କର ଗୁଣ, ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗ, ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଗଠନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଅଧିକ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସେହି ପ୍ରକାରର ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ଟାଇସୋନୋମି ବୋଲିକରି କୁହାଯାଏ। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମରେ ତାକୁ ଭାଷାରେ ତାକୁ ଟାଇସୋନୋମି ବା ସିଣ୍ଟେମାଟିକ୍ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଜୀବକୁ ଚିହ୍ନିବା ସହଜ ହୁଏ ଏବଂ ଜୈବ ବିବିଧତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମିଳେ। ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ତଥା ଜାଣି ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୀବମାନଙ୍କର ବିସ୍ତାର ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼େ। କାରଣ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟେବୁଲଟା ତିଆରି କରିବା ଏ ଜୀବର ଗଠନ ବିଷୟରେ, ଜୀବର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଷୟରେ, ତା'ର ଗୁଣ ବିଷୟରେ, ଜୀବର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କିପରି ତାକୁ ପରିବେଶ ଦରକାର ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ସହିତ ଆମକୁ ଆମର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼େ ଏବଂ ତା'ର ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଏ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିପାରିବ, କିଏ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ତା ବିଭିନ୍ନ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ବିଭିନ୍ନ ଜୈବ ବିବିଧତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ବିବିଧତାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଆରୋହଣ କରିଥାଉ। ତ ଆଜି ଏତିକି ହିଁ ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମ ତଳେ ଯେତେ ବି ବିଷୟ ଅଛି ସେ ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ ଆଜି ଏତିକିରେ ସାରିଦେବା କ୍ଲାସ୍, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ହିଁ ମୁଁ ଚାହେଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।